यह चर्चा आई कॉफी, इसके मुख्य घटक साल्सिटल और यह मधुमेह यानी डायबिटीज को नियंत्रित करने में कैसे मदद करता है, इसके बारे में है। अधिक से अधिक लोगों के लाभ के लिए श्री राजेश के मूल मलयालम वीडियो का हिंदी अनुवाद किया गया है। इसलिए इस वीडियो में इस्तेमाल की गई सामग्री और मूल निर्माताओं को उचित श्रेय दिया जाना चाहिए। साल्सिटल पर CTRI और WHO के ICTR में क्लिनिकल परीक्षण किए गए हैं। बहुत सारे क्लिनिकल परीक्षण और नैदानिक अध्ययन हुए हैं। यह LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत सहायक है। यह शुगर को संतुलित करने में बहुत सहायक है और मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट अवरोधक के रूप में कार्य करता है। यह पॉलीसैकेराइड को ग्लूकोज में परिवर्तित होने से रोकता है। सरल शब्दों में कहें तो हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे शरीर को कितने ग्लूकोज की जरूरत है? यह ऊर्जा की आवश्यकता पर निर्भर करता है। अगर शरीर में ऊर्जा कम है तो किडनी को ऊर्जा पैदा करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। तदनुसार यह रक्त में ग्लूकोज जारी करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। हालांकि जब हम मधुमेह यानी डायबिटीज के लिए दवाएं लेते हैं तो दवा का केवल एक ही कार्य होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति इंसुलिन की गोली लेता है तो यह केवल रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। दवा केवल इतना ही काम करता है। जब हम सिंथेटिक दवाइयां लेते हैं तो रक्त शर्करा या ब्लड शुगर का स्तर केवल कम होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए लगातार उतार चढ़ाव होते रहते हैं। यदि हम बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो रक्त शर्करा या ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है। यदि हम कम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो रक्त शर्करा या ब्लड शुगर का स्तर कम हो जाता है। इसलिए शर्करा या ब्लड का स्तर उतार चढ़ाव करता रहता है। यदि हम इसे नियमित रूप से प्रबंधित करना चाहते हैं तो हमें रक्त में ग्लूकोज जारी करने की प्रक्रिया को विनियमित करने की आवश्यकता है। यहीं पर आई कॉफी का एक मुख्य घटक साल्सिटल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही आई कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। यह क्षतिग्रस्त अंगों को या डैमेज्ड ऑर्गन्स को पुनर्जीवित करता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, सतर्कता और ऊर्जा यानी अलर्टनेस और एनर्जी के स्तर को बढ़ाता है। यह मधुमेह में भी सहायक है। मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनका यौन जीवन नहीं होगा। उनका ऊर्जा स्तर कम होगा। हालांकि जब हम आई कॉफी लेते हैं तो हम उच्च ऊर्जा स्तर बनाए रख सकते हैं। यह एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है कि साल्सिटल कैसे काम करता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें रक्त में ग्लूकोज छोड़ने की प्रक्रिया को विनियमित रेगुलेट करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में साल्सिटल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साल्सिटल का लाभ यह है कि इसे स्वस्थ व्यक्ति यानी हेल्थी पर्सन, मधुमेह रहित व्यक्ति यानी नॉन डायबिटिक, प्रीडायबिटिक चरण वाले व्यक्ति या डायबिटीज वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है, क्योंकि जारी की जाने वाली ग्लूकोज की मात्रा केवल व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार रिलीज होती है। इसीलिए सभी श्रेणियों के लोग साल्सिटल का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी ओर, जब डायबिटीज न होने वाले लोग डायबिटीज की दवा दाउनिल का उपयोग करते हैं तो स्वाभाविक रूप से इससे रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर कम हो जाएगी। इंसुलिन दवा दाउनिल के इस्तेमाल से रक्त शर्करा का स्तर कितना कम किया जा सकता है? दवा निश्चित रूप से रक्त शर्करा के स्तर को कम करेगी। दवा नहीं जानती कि व्यक्ति स्वस्थ है या अस्वस्थ। इसलिए दवा का इस्तेमाल केवल मधुमेह से पीड़ित लोग ही कर सकते हैं। लेकिन आई कॉफी का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। आई कॉफी में दो मुख्य सामग्रियां होती हैं। एक है कूर्ग क्षेत्र से प्राप्त उच्च गुणवत्ता वाली भुनी हुई कॉफी बीन तथा दूसरी है मैकुना प्रूरियंसिया काउवेज, जिसे मखमली बीन के नाम से भी जाना जाता है। मैकुना प्रूरियंस के अणुओं का उपयोग आई कॉफी बनाने में किया जाता है। शुगर प्रबंधन के साथ साथ इसका उपयोग स्मृति और मस्तिष्क कार्यों को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। बहुत से लोग कॉफी के बारे में पूछते हैं कि इसमें कैफीन की मात्रा होगी, जिसके कारण कॉफी का नियमित उपयोग नहीं किया जा सकता। हमारी कंपनी इंडसविवा एक पेटेंट प्रक्रिया का पालन करती है। कुर्ग क्षेत्र से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली जैविक कॉफी बीन का उपयोग किया जाता है। यह जैविक यानी ऑर्गेनिक है और धीमी भूनने की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इसे 40 डिग्री के तापमान पर बहुत धीरे धीरे भुना जाता है। उस प्रक्रिया के माध्यम से कैफीन सामग्री पूरी तरह से हटा दी जाती है।
न केवल कैफीन सामग्री पूरी तरह से हटा दी जाती है, बल्कि इस कॉफी में अत्यधिक उपयोगी घटक पॉलीफेनोल को 40 डिग्री के तापमान पर धीमी भूनने की प्रक्रिया के दौरान खोए बिना संरक्षित किया जा सकता है। तो कैफीन सामग्री पूरी तरह से हटाई जा सकती है, लेकिन पॉलीफेनॉल्स नष्ट नहीं होते हैं। इस तरह सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करने के लिए प्रसंस्करण सर्वोत्तम गुणवत्ता में किया जाता है। अब आइए कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर नजर डालें। चाहे वह टाइप 1, टाइप 2, गर्भावधि मधुमेह, प्रीडायबिटीज, किशोर मधुमेह या जुवेनाइल डायबिटीज या किसी भी प्रकार का मधुमेह हो, हर कोई आई कॉफी का उपयोग कर सकता है। आई कॉफी में चीनी नहीं है। इसे कितने समय तक इस्तेमाल करना है, यह हमारी चॉइस है। डायबिटीज या मधुमेह का कोई स्थायी समाधान, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। नियमित दवा बंद करके कॉफी शुरू नहीं करनी चाहिए। इसे दवा के साथ ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि दवा के साथ तालमेल बिठाने से शरीर संतुलन में रहेगा। अचानक दवा बंद करने से शरीर असंतुलित हो जाएगा। इसलिए दवा के साथ साथ आई कॉफी शुरू की जा सकती है और सुधार के आधार पर डॉक्टर आपको दवा की नियमित खुराक कम करने या दवाएं बंद करने की सलाह दे सकते हैं। जब हमें आई कॉफी के उपयोग से अंतर महसूस होता है, तो हम अपने डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं, जो अंततः दवाइयां पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लेंगे। उपचार के तौर पर आई कॉफी का नियमित उपयोग करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे और धीरे धीरे कुछ महीनों में दवा पूरी तरह बंद की जा सकती है। अपने नियमित दैनिक चाय कॉफी के स्थान पर भोजन से 30-45 मिनट पहले खाली पेट आई कॉफी लें और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में अपना रास्ता चुनें। ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്, CTRIലും അതുപോലെ WHO-ന്റെ ICTR-ലും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്, ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത് LDL കൊളസ്ട്രോളിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ്. ഷുഗറിനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സപ്പോർട്ടീവാണ്. ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ്സ് എ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ബ്ലോക്കർ. നമ്മുടെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതിൽ പോളിസാക്കറൈഡ്സിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. കുറച്ചും കൂടി ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്രയാണോ ഗ്ലൂക്കോസ് വേണ്ടത്, അതെങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ പറ്റുക? എനർജി റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച്. കോശങ്ങളിൽ ഈ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ശരീരത്തിൽ എനർജി കുറവാണെങ്കിൽ കോശങ്ങൾക്ക് പുതിയ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഗ്ലൂക്കോസ് വേണം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ബ്ലഡിലേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിനെ വിടുക എന്നുള്ള ഒരു റെഗുലേറ്റിംഗ് പ്രോസസ് ഈ സാൽസിറ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മെഡിസിൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിസിന് ആകെ ഒരു ഫംഗ്ഷനേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഇൻസുലിൻ ടാബ്ലറ്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻസുലിൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഒരാൾ കഴിച്ചാൽ ആ ഇൻസുലിൻ ടാബ്ലറ്റിൽ ആ കണ്ടന്റിന് എത്ര യൂണിറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസിനെയാണോ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക ബ്ലഡിലൂടെ, അത് മാത്രമേ അത് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കുറയുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ അവിടെ നടക്കുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും നടക്കില്ല. സോ അത് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്നത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഷുഗർ ലെവൽ കൂടും, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്നത് കുറവാണെങ്കിൽ ഷുഗർ ലെവൽ കുറയും. റൈറ്റ്? സോ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, റെഗുലർ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്ലഡിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം. അവിടെയാണ് സാൽസിറ്റാളിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് വരുന്നത്. ഒപ്പം ഐ കോഫിയിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള കോശങ്ങളെ അത് റിജുവിനേറ്റ് ചെയ്യാനും കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കുറയ്ക്കാനും അലേർട്ട്നെസ് കൂട്ടാനും എനർജി ലെവൽ കൂട്ടാനും ഒക്കെ വളരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാലഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല, എനർജി ലെവൽ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ ഐ കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈ എനർജി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. സോ ഒരു ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഐ കോഫിയിലെ സാൽസിറ്റാൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണത്. നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു, അതിൽ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ്, ഷുഗർ ലെവല് ഇവിടെയാണ് ഏകനായകത്തിന്റെ ഒരു റോള് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലൂടെ ബ്ലഡിലേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ചെല്ലണം. ഇവിടെ ഒരു റെഗുലേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ അങ്ങോട്ട് വിടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ ഏകനായകം ചെയ്യും, സാൽസിറ്റാൾ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും, പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും, ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഗ്ലൂക്കോസ് ചെന്നാൽ മതി. ശരിയാണല്ലോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാറ്റഗറി ആളുകൾക്കും നമ്മുടെ കോഫി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. മറിച്ച് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയോണിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുളിക, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡയബറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് കഴിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ലോ ഷുഗർ ആയി പോകും.
ആ ഇൻസുലിൻ കണ്ടന്റിന് എത്ര ഷുഗർ ലെവൽ ബ്ലഡിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും അത് കുറയ്ക്കും. ആള് ഹെൽത്തി ആണോ അൺഹെൽത്തി ആണോ എന്നുള്ളതും മെഡിസിന് നോട്ടമില്ല. റൈറ്റ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഡിസിൻ അത് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഐ കോഫി ഏതൊരാൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം. റൈറ്റ്. ഇതിലുള്ള മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന്, കൂർഗ് റീജിയനിൽ നിന്നുള്ള വേൾഡിലെ സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി റോസ്റ്റഡ് കോഫി ബീൻ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം മക്യുന ഫ്ലൂരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൗഹേജ് എന്നും വെൽവെറ്റ് ബീൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന നായ്ക്കുരണം, അതിന്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾസ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അത് ഷുഗർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം മെമ്മറി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ, ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ, ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ഒന്നും കൂടെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആണ്. റൈറ്റ്. പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്നത് കോഫി ഇത് അപ്പം കഫീൻ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ, കോഫി അങ്ങനെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു പേറ്റന്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. കോഫി ബീൻ കൂർഗിൽ നിന്നുള്ള ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓർഗാനിക് കോഫി ബീൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓർഗാനിക് ആണ്. അത് ഒരു സ്ലോ റോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. 40 ഡിഗ്രി ചൂടിൽ വളരെ സ്ലോലി ആണ് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കഫീൻ കണ്ടന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും. കഫീൻ കണ്ടന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, ഈ കോഫിയിലുള്ള പോളിഫിനോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഘടകം അത് നഷ്ടപ്പെടാതെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഈ ഒരു 40 ഡിഗ്രിയിൽ സ്ലോ ആയിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഫീൻ കണ്ടന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാനും പറ്റും, എന്നാൽ പോളിഫിനോൾസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ഇല്ല. റൈറ്റ്. സോ ആ രീതിയിൽ ഏറ്റവും അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിൽ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് അത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നമുക്ക് ഇതിലെ കുറച്ച് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ആസ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഏത് തരം ഡയബറ്റീസ്, ടൈപ്പ് 1, ടൈപ്പ് 2, ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ്, പ്രീ ഡയബറ്റീസ്, ഏത് ജുവനൈൽ ഡയബറ്റീസ്, ഏത് ഡയബറ്റീസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഐ കോഫി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഷുഗർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. നമ്മുടെ ഐ കോഫിക്കകത്ത് ഷുഗർ ഇല്ല. എത്ര കാലം അത് ഉപയോഗിക്കണം അത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ്. ഡയബറ്റീസിന് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല. മെഡിസിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല കോഫി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അലോങ് വിത്ത് മെഡിസിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം മെഡിസിനിൽ ശരീരം അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. മെഡിസിൻ സഡനായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ ശരീരത്തിന് ഇംബാലൻസ് ആയി പോകും. സോ മെഡിസിന്റെ കൂടെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇംപ്രൂവ്മെന്റിനനുസരിച്ച് മെഡിസിൻ അളവ് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും. നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന നിലയിൽ കോഫി വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് മെഡിസിൻ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കാം.